फेसबुक रु इंस्टाग्राम रे आमे कथा होतलु 2 वर्ष कथा हलु 4 वर्ष 5 वर्ष हेलानी आसिक आख पाखे मु अछि अपोज तो देखिया गले ताके बाटे जाउतले मु ताको दिकी देखिली डाकिलु ताके कहले एटे कथा हबनी घर को जिबा कथा हबा आस घर को जाइतली कथा बाता हेलु आसिलु घर तो साथी रे आगुरु जाउतले एबे भी जिबो कोन अछि सेतरी किछि प्रॉब्लम नै हमरो सूरत रे त मेसेंजर स्टार्ट हेतिला फेसबुक रे तापर तांके फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाइले मो बाबू मो एक्सेप्ट करथले तापर हमर कथा बाता हैला से गुड छोट पिला पुरुष पिला काले कोन असुविधा थिबो असुविधा कारण एमति केते ता युवक अछती असुविधा कारण माते माने गोटे किन्नर को रखुचंदी किछ असुविधा कारण किन्नर को यूज करचंदी आम बाबा बो जा कहले कि आउ तू जथरे खुशी हबु मो आमे सेथरे खुशी अछि परिवार खुशी अच्छा हाँ मन मात्रा भूल थाए मु जदि भूल कली तांके में तो सुधारे पे चेष्टा करिवे तांके जदि भूल कले मु सुधारे पे चेष्टा करी हम दिन को भी हम तांके भूल कले मु कम पे भूल करिनी तांके रागले मु कम पे रागिबिनी तांके गाली कले मु कम पे गाली करिबिनी एठू हमर माने डिवाइड हो जाए तेणु कर आमे सेटा मैनेज करियार पड़िबो लोक माने तो एमती भी आमे जतल आमे एमती बैचलर थिलबो से आमे रास्ता जाउथले छकड़ा गला हिजडा रला लोक कहू किंतु आमे सब तांके लोक मनकर टाइटा पर नेक आमे जदी घर बस पड़िया आमे तो किछि कर पारे ना आगु तो बढ़ी पारिबे ना प्रेम चिरंतन प्रेम शाश्वत प्रेम अमर प्रेम प्रेमिकार भावना आ प्रेमिकार आनमना किए कहे प्रेम 2.5 अक्षर किए कहे प्रेम पई शब्द नाही आखिर ठार प्रेम हो जाए छातीर स्पर्श प्रेम हो जाए थाए एवं बड़ कथा होछि राग रुषा अभिमान फेंटा फेंटी रूप को कहा जाए प्रेम आम एभली जड़े जोड़ी पाखे पहुँचीचु गतकाली से प्रेम बंधन रे विवाह होइछंती एवं एबे भल पाइबा एमिति हला शेष रे विवाह हबा को पछेइले नाही एवं बड़ कथा होछि आमे एक नुआ जिंस आपन को देखेबू जड़े युवक थिला बेले आ जड़े किन्नर आमे आलोचना करबा आगे ये केबेठू आपनकर प्रेम होइतला 4 वर्ष हेलानी भल पाइबो अछि आगुडु 2 वर्ष हला कथा होतलु केमती भल पाइबा हला फेसबुक रु इंस्टाग्राम रे आमे कथा होतलु 2 वर्ष कथा हलु 4 वर्ष 5 वर्ष हेलानी आसिक आख पाखे मु अछि जिंस जेते बेले गोटे प्रेम करिया पड़े गोटे पुओ सहित गोटे झीर प्रेम संपर्क बढ़ी जाई थाए तो सेते बेले आपण को कोन लागिला जने किन्नर अछंती ताकू आमे आपण भल पाए बोली ताको कथा बाता सेह सदा बेते भल लागिला मो परिवार विषय रे से सब किछि जानि छी भल लागिला ताकू मो परिवार को भल देखिला से जो ताकू मैरिज करले आपणकर परिवार ए विषय रे किए तागिद करिवेनी बाधा सृष्टि करिवेनी ना काहे बाधा सृष्टि करिवे समेत तो आगुड तो जानि थिले ना बाधा सृष्टि काहे करिवे आपण जतले भल पाइले घर जानिथिले विषय जानि थिले किछि कहंतिनी ना तू गोटे झियो को भल पा गोटे झियो घर बोहू हे के आसीबो किंतु गोटे किन्नर जते बेले भल पाउछथि से घर बोहू हे आसिले लोक बहुत टूटा पर करे लोक विभिन्न कथा कहबे से किछि कहंतिनी ना घर नको किछ कहनांती 4 वर्ष होला प्रेम संपर्क बढ़िथिला प्रपोज केबे कोठी हेतै प्रपोज तो हेतिला हमरो गुजरात रे सूरत गुजरात रे से भल पाउथले सेठी देखाइतले आज्ञा सेठी देखा हेतिला हम अच्छा के काहा को आगो प्रपोज कला प्रपोज तो देखिया गले ताके बाटे जाउतले मु ताको दिकी देखिली डाकिलु ताके कहले एटे कथा हबनी घर को जिबा कथा हबा आस घर को जाइतली कथा बाता हेलु आसिलु सेडू ताके जेबे 2-3 मास रहिले सेडे एबडू पळि आसिला परे आके कहले जीवन ना गाँ को मु जाउची मु कहली मुहे नर जीबी तम तिले बुला बुली करबी तम साथी रे रहबी ताके कहले हो आस विश्वास रे डाकिले बेते कहले आस आसिकरी सेबडू अछि 4 वर्ष होला प्रेम माने चलथला संपर्क एबे विवाह घर हला रियल ता एबे रियल हला आज्ञा घर लोग केते खुशी अछन घर नको तो खुशी अछती आज्ञा घर को आपण नेकी जिबे आज्ञा घर तो साथी रे आगुरु जाउथिले एबे भी जीव कोन अछि सेतरी किछि प्रॉब्लम नै ये कथा होची जे सांग साथी माने केते बेले गोटे अपोज करनांती जे तू गोटे झियो देखि भल पाइलु झियो देखि बाहाबु काहे कि एभली किछि करूछु एमती सांग साथी तो अपोज करनांती सांग साथी तो कहउचती कहले रे किछि इए पडियोनी मोर सांग साथी कहउचती रे
ତ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଯଦି ଗାଁରେ ଏକଲା ବୁଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛି ଧିରେ କହିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ଚିହ୍ନିଚିତି ନା ତାଙ୍କ ଦିହରୁ ଚିହ୍ନିଚିତି ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 7 ଜନ୍ମକୁ ସାଥୀ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ସାଥୀ କରି ରଖିବେ, ବିପଦରେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣ ଛିଡା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଛିଡା ହବ ମୁଁ ବି ଛିଡା ହେବି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଆଗରୁ ବି ନା ସିନ୍ ଥିଲା ଆମର ସିଏ ମୋ ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡା ହଉଥିଲା ମୁଁ ବି ତା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡା ହଉଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ଆମେ। କଣ ସେ ସମୟ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆମର ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଥିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଛିଡା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏରେ ଯୋଉଟା ବାଧା କରିବି ତ ଏଇଟା ଦରକାର ବେତେ ଦିଅ ତାକୁ ଆଣି ଦଉଛି। ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ପ୍ରେମ ଦିବସ କଣ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ କହିବା ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି କଜିଆ ଏମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାକୁ ବାହା ଘରକୁ ବୋହୂ କରିକି ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ତ ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ କହିଲେ ତ ଇଏ କଥା ଗୋଟେ ଆକ ଦେଇକି ବାହାରିଲେ କଣ ଅଛି ଆକର ମନ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ନା ଆକର ବି ତ ହୃଦୟ ଅଛି ନା। ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଘୃଣା ଭାବ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ସମାଜରେ କିଛି ଘଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ କଣ କହିବେ ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ଆଜି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ନେବେ? କୁଆଡେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନୁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରେମ ସବୁଠି ହେଇପାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଙ୍କର ବି ମନ ଅଛି ଆଙ୍କର ବି ହୃଦୟ ଅଛି ଆଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଟିକେ ମେହସୁସ କରିବା କଥା। ଯୋଉ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି କଣ ହେଲା ଘଟଣା ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦୋରା। ଆମର ସୁରତରେ ତା ମେସେଞ୍ଜର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫେସବୁକ୍ରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସୁରତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଏମିତି ବଜାର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିଥିଲେ। ତାପରେ ଡାକିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ କଥା ହେବିନି ଆଉ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସ କଥା ହେବା ବସିକି। ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ବସା କଥା ହେଇଥିଲୁ। କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ପଳାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଲି ଗାଁକୁ ପଳାଉଛି ପୁଣି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ତମେ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବ ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବନି କି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆସ। ତାପରେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ତ ଅଛୁ ଖୁସିରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମେସେଞ୍ଜରରେ। କି କାହାକୁ ଆଗ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କେ ଆଗ ଆପଣ ସମୟ ନେଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ଦେଲେ? ନା ମୁଁ ସମୟ ନେଇଥିଲି। ହଁ କଣ ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଥିଲେ? କଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ସେ ପିଲା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ କଣ ଭାବିଥିଲେ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନେଇଥିଲି ଯେ କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପୁରୁଷ ପିଲା କାଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ଥିବ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଏମିତି କେତେ ତା ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ମାନେ ଗୋଟେ କିନ୍ନରକୁ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ କିନ୍ନରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଆ ହେଇଥାଇପାରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମୟ ନେଇଥିଲି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସ୍ଥିର କରିକି ରେଜଲ୍ଟ ଜଣେଇଲେ? ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ ମୋ ପରିବାର ଜଣେଇଥିଲି। ପରିବାର ତରଫରୁ କଣ ଆସିଲା ଉତ୍ତର? ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମ ବାବା ବୋଉ ଯାହା କହିଲେ କି ଆଉ ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହବୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବେ ପରିବାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶାଶୁ ଘର ଯିବା କଥା ହେଲେଣି? ହଁ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେମିତି ଜି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି
ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାହାଘର ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଥାଏ, ଘରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ମନରେ କେବେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଇନି ଯେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ସମାଜ ମୋତେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ କରିବେ, ସେଭଳି କିଛି ଭାବନା ଆସେନି କେତେବେଳେ? ଶୁଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ହେଇପାରେ, ଆମ ଧିଅରେ ଅଛି କ'ଣ ତାମାନେ ନାରୀର ମନ ଅଛି, ନାରୀର ଶରୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ମନ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଝିଅର ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ମନ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମର କିଛି ମନ ଅଛି। କାଲି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, କୁଆଡେ କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ତ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆଗକୁ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ତ ଅଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଆଜି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ କେବେ? ନା ବାହାଘର ପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି। ନା ଦେଇନଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାହାଘର ସମୟରେ ଝିଅର ବାପା ମା ଟିକେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ଝିଅ ବି କାନ୍ଦିଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ଝିଅଟି ଆଉ ସଦାବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଶାଶୁଘର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାଲି ବାହାଘର ହେଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଛି ନା ନାଇଁ? କାର ଦୁଃଖରେ ଲୁହ ବାହାରିଲେ ମୋର ଖୁସିରେ ଲୁହ ଅଛି, ସେମିତି। ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଇକି ରହିବେ, ହଁ ହଁ। ସେମିତି କେବେ ହାତ ଛାଡିବେନି ତ? ନା ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କାମ କାରଣ ହେଲା ସେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଶୁଣ କହୁଛି, ମଣିଷ ମାତ୍ରା ତ ଭୁଲ ଥାଏ, ମଣିଷ ମାତ୍ରା ଭୁଲ ଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କଲି ତାଙ୍କେ ମୋତେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମେ ଦିନକୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କରିବିନି, ତାଙ୍କେ ରାଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିବିନି, ତାଙ୍କେ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଳି କରିବିନି। ଏଇଠୁ ଆମର ମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କେ ରାଗିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ରାଗିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ। ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଝଗଡା ହବନି? ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତ ସେଇଠି ଝଗଡ଼ା ରୁହେ, ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତ ସେଇଠି ସନ୍ଦେହ ରୁହେ, ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଥାନ୍ତି କେହି ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାବୁ ରାଗିଯିବେ, ଆପଣ ବୁଝେଇବେ ନା ବୁଝେଇବେନି? ହଁ, ଆମ ବାବୁ ତ ବହୁତ ଥର ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରକୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି। କ'ଣ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥିଲା? ଏମିତି କୋଉ କଥା ମାନେ କପଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ କହିବ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବ, ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଯାଏ, ବାସ ସେତିକି। ଏମିତି କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଝଗଡା ହେଇଛି ଏମିତି କେବେ? ନା ନା, ମାର୍କେଟ ଆମର ଘରେ ହିଁ, ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି ଟିକେ, ବାସ ସେତିକି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା? ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ଆମର ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇ 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗତକାଲି ବିବାହ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ବିବାହଘର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥାନ୍ତି, ଅଲଗା ବାହାଘର ପରେ ଏକାଠି ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କର ବୁଝାମଣା ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ରାଗ ରୁଷା ହେଲା, କିଏ କାହାକୁ ଆଗ ବୁଝେଇବ? ଶୁଣ କହୁଛି, ଆଗ ବୁଝିବାର ଅଧିକାର ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ବି ଭୁଲ କଥା, କେତେ ଯାହା ବି କଥା ହଉନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ସ୍ୱାମୀକି, ସ୍ୱାମୀ ସପୋର୍ଟ କରିବନି ସ୍ତ୍ରୀକି। ସେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀକି କିଛି କହିବ ତ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି କହିବ ସପୋର୍ଟ ନେବ। ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଆପଣ ଯିବେ ବୁଲିବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟୁଟା ପରା କେମିତି ଦେଖିବେ? ଲୋକମାନେ ତ ଏମିତି ବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟାଚେଲର ଥିଲୁ ସେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଛକଟା ଗଲା, ଏଇ ହିଜଡ଼ା ଗଲା, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାଇଟା ପରା ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଘରେ ବସି ପଡ଼ିବା, ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି ନା, ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ି ପାରିବାନି ନା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଶୁଣିକିରି ବି ଅଣଶୁଣା କରିବାର ପଡ଼ିବ। ଭଲ ପାଇବା କଥା ହଉଛି, ପ୍ରେମ କଥା। ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା, ବାସ୍ ପ୍ରେମଟା ମାନେ କ'ଣ, ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେମ? କଣଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲି ସେ ଭଲ ପାଇଲେ? ସେଇଟା ତ କହିପାରିନି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି? ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ କଥା ବି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିବିନି,
ଯୋଉଟାକି ତମ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ବାଧିବ, ମତେ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ସେମିତି କିଛି ତ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନି, ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବ। କଣ କହିବେ ସମାଜକୁ କଣ କହିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଧାରଣା ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଯୋଉମାନର ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନର ସେମିତି ହିଁ ତା ଘୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ରହିବ। ଯୋଉମାନର ଭଲ ପ୍ରକୃତି ଥିବ ସେମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଜଣେ କିନ୍ନର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରେମର ସଫଳତାର ସିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଗତକାଲି ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ବା ମିଠା ରହିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେବଳ ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ସେଟା ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏନି ତାର ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ କିନ୍ନର ହେବା ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବା ପ୍ରେମ ଦିବସ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ ଗତକାଲି ବିବାହର ସରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ ଉଭୟକୁ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପରସ୍ପର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକନାଥଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।